تہذیب رہی ہے، مسلمانوں کی جو قدیم ثقافت ہے، اس ثقافت اور تہذیب کو اپنے آپ پر ڈھالتے ہوئے، اپنے معاشرے میں اسے رائج کرتے ہوئے ہم اپنا اسلامی معاشرہ کس طرح سے تشکیل دیں۔ یہ کہ مسلمانوں کی قوم کا ایک عظیم الشان جو طبقہ ہے وہ پروفیسر اور ریسرچ اسکالر۔ میں اس پروگرام میں ایک نمایاں عمدگی اور ایک خوبی پیدا کرنے کے لیے اپنے قابل صد احترام حضرت مولانا ابو قیس صاحب مجددی دامت اللہ العالی کو کی بارگاہ میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین مترنم آواز میں نعت و منقبت کے اشعار پیش فرما کر ہمیں اور آپ کو محسوس فرمائیں۔
بلا تاخیر اس طرح سے ملتے تھے، علمی اور فکری موضوعات پر کیا سوچتے تھے، تو سب کی جھلک آپ کو شعر میں رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ملے گی، اور انہیں مکتوبات پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے ہم ہوئے ہیں بس ادب و احترام مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں، وہ آئیں اور آپ کے سامنے موضوع حضرت مجدد الفسانی اور ان کے مکتوبات کا علمی مذہبی تجزیہ، اس پہ ضرور روشنی ڈالیں گے۔ حضرت تشریف لائے۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ سنن ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، ان اللہ عز و جل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اختتام پر ایک ایسا عظیم الشان اور ہمہ جہت و ہمہ گیر عالم پیدا فرمائے گا جو بدعات و خرافات کو مٹانے اور احیاء سنت و تجدید دین کا فریضہ انجام دے گا۔ اس حدیث پاک کو حاکم نے اپنی مستدرک میں، ملا علی قاری نے مرقات میں اور کنز الاموال میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایسے عالم باعمل کو مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے شخص کو بدعتیوں اور گمراہوں کی طرف سے سخت مخالفت اور ظلم و جور کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، سب و شتم، مصائب و تشدد اور قید و بند سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن ایسی پرعزم ہستیاں ہمیشہ رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل کرتی ہیں۔ وہ کسی حال میں اہل ظلم و جور کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتی، بلکہ سر بلندی و سرفرازی ان کا شیوہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ عبد الاحد صاحب نسبت بزرگ تھے، مشہور بزرگ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی، اور پھر ان کے بعد ان کے فرزند شیخ حسن الدین کی خدمت میں رہ کر منازل سلوک طے کر چکے تھے، اور قادری اور چشتی سلاسل میں خلافت اور تلقین و تربیت کی اجازت سے سرفراز تھی۔ حضرت شیخ احمد نے حفظ قرآن کی تکمیل اور دیگر علوم دین 17 سال کی عمر میں ہی بکمال و تمام حاصل کر لیے تھے۔ کچھ عرصہ درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے۔ اس دوران کئی رسائل جیسے رسالہ تحلیلیہ اور رسالہ رد مذہب شیعہ وغیرہ تحریر فرمائے۔ دہلی میں مشہور و معروف بزرگ شیخ عبد الباقی نقشبندی المعروف و خواجہ باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان سے انتساب فیض کیا، اور بیت و ارادت کا رشتہ استوار کر کے چند روزہ قیام میں ہی راہ سلوک کی بہت سی منازل سر کر لی۔ دوسری بار جب دہلی تشریف لائے تو خلافت و اجازت سے سرفراز کر دیے گئے، اور طالبان خدا کو تعلیم طریقت اور ارشاد و ہدایت کی اجازت حاصل ہوئی۔ عام طور سے مریدین و متوسلین اپنے شیخ کی تعریف و توصیف میں رد لسان رہتے ہیں، لیکن خود شیخ طریقت اپنے اس مرید سے کس قدر متاثر اور ان کی صلاحیتوں اور آئندہ کی جانے والی خدمات دین کے سلسلے میں کس قدر پر یقین اور خوش فہم تھے، اس کا اندازہ آپ کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے۔ شیخ احمد آفتاب است کہ مثل ما ہزاراں سیارگاں در شیخ احمد وہ آفتاب ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم جیسے ہزاروں ستارے ہوں۔ دیکھیے مکتوب نمبر 74 دفتر 2۔ دراصل عہد اکبری میں اسلام کی بے خنی کا کام کس قوت، منصوبہ بندی اور شد و مت سے کیا گیا، حالت میں لا کر بندگان خدا تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات کو اس خدمت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، اسی لیے آپ نے اس فریضے کو آزادی اور اسیری دونوں میں اپنی تحریر سے، تقریر سے، تبلیغ سے اور جہد و عمل سے اس احسن طریقے سے انجام دیا کہ ہر طرف سے آپ کو مجدد الفسانی کے خطاب لاسانی سے یاد کیا جانے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ آپ کے تفصیلی احوال و خدمات تو ضخیم کتابوں کا موضوع ہیں، اس لیے فی الوقت آپ کے گراں قدر مکتوبات کا مختصر سا علمی و مذہبی تجزیہ ہی موجود ہے۔ مکتوبات امام ربانی کے نام سے موسوم مکتوبات حضرت والا کی سب سے بڑی علمی و مذہبی اور اصلاحی و تجدیدی خدمت اور یادگار ہیں۔ یہ مکتوبات
जिन्हें जदीद इल्मी इस्तिलाह में मकालात कहना चाहिए, आपके इल्मी मुकाम, फारसी अदब पर आपकी दस्तरस, आपकी रुश्द व हिदायत की सलाहियत का आईना, तबलीग व इरशाद की मसाई जमीला का नमूना और उलूम व मारिफ का गंजीना है। इसीलिए उर्दू, अरबी, तुर्की और दीगर ज़ुबानों में इनके तराजिम हुए, इनकी शरहें लिखी गईं, इल्मी और रूहानी मराकिज़ में इन्हें निसाब में शामिल किया गया और अहले इल्म व सुलूक ने उन्हें हिस्से जां बनाया। इन मकतूबात की मजमूई तादाद 536 है। इन्हें 3 दफ्तरों में मुनक़सिम किया गया है। दफ्तर अव्वल दुर्रुल मारिफत के नाम से मौसूम है। इसमें शामिल मकतूबात की तादाद 313 है। चूँकि 313 का अदद मुबारक अदद समझा जाता है, इसलिए कि रसूलों की तादाद भी 313 बताई गई है। नीज़ कुफ्र इस्लाम के पहले मार्के में हामियान इस्लाम और शुरकाए बद्र की तादाद भी 313 थी, इसलिए मकतूबात भी 313 ही शामिल की गई। उन्हें खुद हज़रत वाला के ईमा से आपके खलीफा ख़ास हज़रत मौलाना यार मोहम्मद जदीद बदख्शी तालिबानी ने 1025 हिजरी में मुरतब फरमाया था। दफ्तर दोम में 99 मकतूबात हैं। चूँकि अस्माए हुस्ना और अस्माए रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद भी 99 है, इसलिए इस अदद को बतौर तबर्रुक इख्तियार किया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरुल खलाइक के तारीखी नाम से मौसूम इस दफ्तर के मुरत्तिब मौलाना अब्दुल हई हिसारी शादमानी हैं, जिन्होंने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम के इरशाद पर 1028 हिजरी में इसकी तरतीब की थी। दफ्तर सोम मौसूम व मारिफतुल हक़ाइक़ मुरत्तिबा मौलाना मोहम्मद हाशिम खुशमी है। 1031 हिजरी में मुरत्तिब किए गए इस मजमूए में इब्तिदान 114 मकातीब थे और इस अदद को सूरह कुरानी के आदाद की मुनासिबत से इख्तियार किया गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में मज़ीद 10 मकातीब का इजाफा करके इस तादाद को 124 तक पहुँचा दिया गया। के बासर और ताकतवर उमरा को अपना हमनवा बनाने और उनके ज़रिए बिदात और खुराफात को दूर करने की कोशिश की, उन्हें अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फरीज़े का एहसास कराया। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर शेख करीम, खाने जहाँ, सदर जहाँ और लाला बेग वगैरह उमरा को आपने मुखातिब किया है। उन्हें अकायद व अमाल की दुरुस्ती पर तवज्जो दिलाई है। नेज़ उनकी असर रसूख को बिदात और खुराफात के मिटाने का जरिया बनाने पर जोर दिया। दुनिया में आपकी मकबूलियत दलील है। हकीकत यह है कि आपके मकातीब के तीनों दफातर हकीकी इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया के लिए दिलसोजी और जज्बे खिदमत से पुर हैं, जिनका तहकिया बजाय खुद एक बड़े दफ्तर का मुतकाज़ी है। यहाँ तो बतौर नमूना चंद इशारे ही किए जा सकते थे और उन्हीं पर इत्तिफाक किया गया। हाँ, अगर आपके शर्जहती कारनामों को 6 ही जुमलों में समेटना मकसूद हो तो कहा जा सकता है, नंबर 1, आपने मुगलिया दरबार और तबक़े उमरा की इस्लाह की कोशिश करके हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का बीड़ा उठाया। नंबर 2, अहद अकबरी से शुरू हुए इत्तेकादी, ज़हनी और तहज़ीबी इर्तिदाद को रोकने की भरपूर कोशिश। नंबर 3, वहदत अदियान के नज़रिए और दीगर किस्म की बिदात और खुराफात का कलाफर्मा करने की कोशिश की। नंबर 4, तरीक़त पर शरीयत की बालादस्ती को शद्दुमत से पेश किया और दलाइल के साथ साबित किया कि तरीक़त शरीयत की महफूम, ताबे और मुआविन है, उससे अलग कोई निज़ाम नहीं है। नंबर 5, वहदतुल वजूद के मुकाबले में वहदतुल शहूद के नज़रिए पर जोर दिया, जिससे बहुत सी फिक्री गुमराहियों का सिद्दबाब हो गया। और आखिरी नंबर 6, हिफ्ज़ व तफ़ज़ीलियत पर ज़रबे कारी लगाकर अहले सुन्नत वल जमाअत के नज़रिए को मकबूल आम बनाने की कोशिश की। जेबी बरहमन जैसे हिंदू उमरा व आयान सल्तनत मफाद परस्त तशकील ज़दा मुबारक और उसके बेटे अब्दुल फज़ल फैज़ी और शरीफ आमरी जैसे दिगर खुशामदी उलमा व उमराए दरबार ने अकबर के ज़हन व दिमाग को इस्लाम से मुनहरिफ करने की भरपूर कोशिश की। बाद रसूल का इस्लाम किया जिसे जिन्हें इलाही का नाम दिया गया और इस बातिल धर्म का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अंतर नहीं जिंदा रहता है। इस्लाम के लफ्ज़ ऐसे अकबर वफ़ाद और रसूल मोहम्मद का मतलब इस्लाम का हमारे इशारे का मजाक उड़ाया जाता था, जिसका अंदाज़ा दीन इलाही के पैरों में आम आगे अकबरी में पहुंचा। हज़रत मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मकतूबात के ज़रिए क्या रसूल जाहिर का फरमाया, उसकी एक मुख्तसर है।
قرآن و سنت کے بعد ہدایت و اصلاح، تزکیہ نفس اور تطہیر قلب کا سب سے مؤثر اور عمدہ سرمایہ ہو جو عظیم ملت کی تصنیفات اور مکتوبات و ملفوظات میں موجود ہے۔ امام بخاری کی بلندی اور شگفتگی، فصاحت و بلاغت کی عکاسی کے شاہکار ہیں۔ ابو الفضل اور قیسی کے انشاء کو مان دینے والا انشائیہ سبحان اللہ۔ مریدوں کی تربیت اخلاق اور تربیت نفس کے لیے حضرت مجدد علیہ رحمٰن نے جو بلیغ اور پیرائے بیان اختیار فرمایا، اس کی مثالیں مکتوبات میں جا بجا ملتی ہیں۔ ذیل میں ایک نوجوان امید کے لکھے گئے خط کے چند اقتباسات ملحوظ ہیں۔ اے فرزند، دنیا کیا ہے؟ جو چیز بھی تمہیں اللہ سے باطل کرتے وہ دنیا ہے۔ زن و فرزند، مال و متاع، جاہ و ریاست، لہو و لعب اور لایانی باتوں میں مشغول سب داخل دنیا ہے۔ وہ علوم و فنون بھی جو آخرت میں کام آنے والے نہیں، دنیا میں داخل ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی علامت یہ ہے کہ وہ یعنی غیر مفید چیزوں میں مشغول۔ موسم عنفوان جوانی کا ہے، دنیا کے اسباب میسر ہیں، نامناسب دوستوں کی کثرت ہے۔ کام یہ ہے کہ فضول مباحات سے بچا جائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مکتوبات کا اعتراضات کیا ہے، ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کے بعض مکتوبات اور ان کی تعریفات کے بعض مندرجات پر حاسدین اور معاندین نے اپنی کشفہمی کی بنا پر رقیق اعتراضات بھی کی، جن کی وجہ سے شورشیں بھی برپا ہوئی، مگر حضرت مجدد عظیمت و استقامت کے کوہ گراں بن کر ان نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے اور اپنی دل نشین تعبیرات اور پاکیزہ اور سنجیدہ منفوشات و منصوبات سے کے ذریعے معاندین کا اس کی جواب بھی دیتے ہیں۔ اکابر امت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی حضرت مجدد کے بعد مکتوبات حضرت نے ایک رسالہ ہی تحریر کر دیا، جس میں حضرت مجدد پر علمی اور فقہی انداز میں بہت سارے اعتراضات ہوئے ہیں۔ اس سلسلے سے فیضیاب ہونے کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ سے شرط بیعت بھی حاصل کیا تھا، اس کے بعد سے وہ حضرت مجدد کی دین مانی۔ انہوں نے یا تو حاسدین اور قائدین کی تحریر کو محفوظ اور آپ کے صحابات، آپ کے صحابزادوں اور پوتوں نے بہت ہی جامع اور متعدد جوابات۔ بعد میں حضرت شیخ محمد سے دہلوی نے کہا جو فقیر کے دل میں حضرت شیخ احمد یعنی مجدد الفسانی کی طرف سے تھا دور ہو گیا اور لفظ پر بیان فرما دیا اور دشاوے بشریت درمیان میں حائل نہ رہا۔ ذوق و وجدان سے یہ بات دل میں پڑی کہ ایسے درویش سے بدزن نہیں ہونا چاہیے۔ الفاظ رجوع کو دوبارہ پڑھیں۔ الفاظ رجوع میں دشاوے بشریت درمیان نمان کا لفظ آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراضات بشری تقاضوں کے مطابق تقاضوں کے بنا پر تھے، حقیقت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ حضرت مجدد الفسانی پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جب ہم غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں اور علمی محاسبہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت واشگاف ہو جاتی ہے کہ اعتراض کی بنیاد یا تو بغض و عناد اور حسد و کینہ ہے یا پھر تقاضے بشریت یعنی عدم تدبر و قلت تعامل۔ السلام علیکم۔ ہمارے بیچ آج ایک عظیم ہستی ہے، اس معنی میں کہ جو اس طرح کے سیمینارز کے انعقاد کا مقصد ہے اس میں وہ بہت ہی نمایاں کردار ادا کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ ان کی ظاہری شکل سے مشاہدہ بھی فرمائیں گے۔ میری مراد میں یہاں پر ارشد مسئلہ یہ عالمی سیاست خصوصاً مسلم سیاست اور سیاسی افکار پر مہارت رکھتے ہیں۔ ویسٹ ایشیا مڈل ایسٹ جسے ہم مشرق کے وسطیٰ عرب کنٹریز وغیرہ کا نام لیتے ہیں، عراق، ایران، اس طرح کی نئی فلسطین، اس طرح میں جو بھی سیاسی اسباب اور محرکات کار فرما ہیں ان پر ان کی گہری نظر ہے۔ یہ کئی اداروں سے وابستہ رہے، جامعہ مدرسے بھی رہے ہیں، جامعہ میڈیا میں بھی مختلف مواقع پر ان کی کتابات سے ہم لوگ محسوس ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ سب سے پہلے میری ملاقات میں ان سے ڈاکٹر منظور احمد صاحب کے انویسٹمنٹ کی جانب نے فلسطین کے موضوع پر ایک اچھا سا خطبہ دیا تھا۔ یہاں پہ میری حیثیت نارمل کی ہے اور نہ کسی دانشور کی، میں آپ کے
वजह ये है कि मैं मगरबी दुनिया में ज़्यादा मुलविस रहा, दुनिया में ज़्यादा और फिर इसलिए मेरा कद छोटा है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे कुछ ऐसे मौके दिए जिससे मेरी शक्ल बदल गई। अंग्रेजी अदब और जदीद तालीम का शागिर्द हूँ और उस्ताद हूँ, इसलिए मेरा कद छोटा है। मैंने जो किताब शायद दी है मदरसे से बॉम्बे से मैंने 2-3 साल पहले, तो मैंने ये पाया कि मदरसे लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसी चीज़ों से किया जाता है जैसे गांव हो, देहात हो, कोई सस्ती सब्जी हो, कोई सस्ता चावल हो, अनाज हो, कोई सस्ता कपड़ा हो या कोई छोटी सी नौकरी हो, कोई मदरसे वाले। मैं खास करके इस लिबास में आपके पास आया, यही मेरा लिबास है, लेकिन आज मुझे कुर्ता पजामा पहनना था। लेकिन मैंने ये आपके सामने मैं बच्चों के लिए आया कि एक मदरसे वाला, मैं मदरसे वाला लगता हूँ, ऐसी लिबास भी पहन सकता है और दुनिया में रह सकता है। कभी कभी मैं सब्जी लेने जाता हूँ, बोलते हैं मुल्ला जी सही तोले में, तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि ठीक लगता है, अच्छा लगता है। जेवरी जेवर हो, खूबसूरत हो, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि जेवर उसका उतर जाए, लेकिन उसकी खूबसूरती बाकी है। वाह, मदरसे का वही हाल था 1832 तक। मतलब वो दौर 1832-1834 में आप जानते होंगे कि तवारीख में अंग्रेजों का गलबा बढ़ा और उनके कवानीन आए 1832, 1836 और उसके बाद आप देखेंगे कि मदरसों का जो जेवर था वो छीनता गया। जेवर क्या था? बड़े बड़े ऐसे लोग होते थे जिनके पास औलादें नहीं होती थी, तो वो जायदाद दे थे इस मदरसे को, जिसको बोलते थे इंडाउमेंट, इंग्लिश की जायदाद मिलती। उसके पहले जब मुगलिया सल्तनत बहुत मजबूत थी, तो मुगलिया सल्तनत की तरफ से खजाने से दौलत दी जाती मदरसे। और मदरसे में लोग आज के ज़माने में गांव से नहीं बल्कि मिस्र से आते थे और सऊदी अरबिया से आते थे पढ़ने और तुर्की से पढ़ने आते थे। इसकी 3 वजह थी। बहुत अच्छा मुआवजा मिलता था, स्कॉलरशिप, उर्दू में स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मतलब पढ़ने का भत्ता, जो वजीफा, जो आजकल हम लोगों को अमेरिका और लंदन में वो मदरसे मिलता। दूसरी चीज आला तालीम थी और बेहतरीन खाना। जौनपुर को पेरिस कहा जाता है। पेरिस फ्रांस की राजधानी, मतलब दुनियावी एतबार से बड़े। उसी तरह से जौनपुर जो था, दिल्ली था, इस तरह ये इलाका है, लखनऊ। किसी जमाने में अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में सिर्फ दिल्ली में 1000 मदरसे, 1000 तारीखी हकीकत। समझते हैं कि वो हिंदुस्तान में अंग्रेजी जबान इंग्लैंड के अनुसार हिंदी में कहा 18 फरवरी 1832 कि मैंने ये स्टेटमेंट है, मुझे एक चीज जो है वो मदरसा कि मदरसा जो है वो रीढ़ की हड्डी है, पेट की हड्डी है। इसलिए कि देखिए आज के जमाने में जो जुडिशरी है, जो जज है, अदालत है, सिविल सर्विस है, PTO है, CO है, DM है, SP है, कलेक्टर है या दूसरे कारीगर हैं, क्लर्क हैं, हाई क्लर्क हैं, म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं, टैक्स कलेक्शन करने वाले हैं, ये सब मदरसे
बेश जी तो मदरसे से ही सारे प्रोडक्ट निकलते थे। राजा राम मोहन राय भी निकले थे, हिंदू भी पढ़ते थे, इसलिए कि पैसा। तो अंग्रेजों ने ये गौर किया, रिसर्च किया कि ये तो इल्म का खजाना है मदरसा। इसके साथ उन्होंने दो बहुत बड़ा मजाक किया। पहला ये इसका जेवर छीन लो, इसकी पैसे की ताकत छीन ली गई। जिनके पास दौलत थी वो नहीं दे सकते थे, तो रिसोर्स आपका फंडिंग हो गया। तो दूसरी चीज थी वो ये थी कि इन्होंने ये कहा, आपको याद होगा कि बहुत से उलमाओं ने अंग्रेजी के खिलाफ जिहाद किया। वो जिहाद नहीं था अंग्रेजी, वो ये था कि अंग्रेज ने ये कहा कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं मदरसे में तो अंग्रेजी पढ़ा। तो आप ये देखें कि जो चीजें इतने साल से पढ़ाई जा रही है पर्शियन में, अरबी में, उर्दू में, उसका अचानक कैसे तर्जुमा हो। तो और कुछ ऐसी किताबें थी, बड़ी बेहतरीन किताबें थी, जिनका तर्जुमा और फिर तर्जुमा और फिर उसका मुताला करना, तभी उसको लाया जा सकता था निसाब में। वैसे लोगों को मतलब पाना कि वैसे लोग आए कि अंग्रेजी में उसका तर्जुमा करते, एक उनका तो मामला 20 साल लगते, 15 साल। तो उनका नहीं, अभी करना है, अभी करना है। इसलिए उलमाओं ने इनके खिलाफ इंतजार, ये हमें जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि मदरसे की देन है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो हिंदुस्तान की आज़ादी में। आप देखेंगे कि उलमाओं ने ज़्यादातर अपनी जानें दी, कुर्बानियाँ दी, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ। बेश और अफसोस इस बात का है कि जब हमारा जेवर छिन रहा था, जब हमारी माली ताकत कमज़ोर हो रही थी, तो उसके पहले हमारी सियासी ताकत भी खत्म हो गई। और उसके बाद का जो माहौल बना, उस माहौल में आप देख रहे थे कि वैसे गिरोह उजागर हो रहे थे इस मुल्क में, जो हमारे मफाद के मुखालिफ थे। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ाहिब, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी मज़ाहिब पे भी जा चुका हूँ, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला। ये सारी चीज़ें जो हमें थोड़ी बहुत मिली, तो मेरी कैसे थोड़ी बदल सी। तो आप ये देखेंगे कि दहशतगर्दी मुसलमानों से, तो अगर आप रिसर्च करें, तफ्तीश करें, लेकिन मैं तफ्तीश करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि अमेरिकन सिपाहियों की डिक्शनरी में, अमेरिकी फौजी डिक्शनरी में दहशतगर्दी के कम से कम 102 माने हैं। 102 माने। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि दहशतगर्दी एक मजहबी तबका भी कर सकता है, एक सियासी तबका भी कर सकता है, एक बगैर जिसका कोई मजहब नहीं वो भी कर सकता है, जो बाएं बाजू वाला वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो लिहाजा ये सोचना, ये कहना कि दहशतगर्द सिर्फ एक मजहब का आदमी होगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद। बिल्कुल इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। और इसी चीज को कि